The poem which we are going to study is The Lady of Shalott. The Lady of Shalott. And the poem is written by Lord Tennyson. Poem is written by Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson. His full name is Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson is a representative poet of Victorian age. He is a representative poet of Victorian era, Victorian age. Victorian age is a time which immediately succeeded the Romantic age. Romantic age means the poets like Wordsworth, Shelley, Byron, Coleridge, whom we have studied in the last section or during last term. So we see in the poems of Victorian period, we see that some qualities of romantic poetry are there. Romantic poetry was lyrical. Romantic poetry कशी होती? Lyrical होती. It was emotional. It was emotional. So these things, lyricism and emotionality, is found in the poems of Victorian age. A person of Victorian age who was poet laureate was William Wordsworth. राजकवी जे होते ते विल्यम वर्ड्सवर्थ होते आणि त्यांच्यानंतर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हे राजकवी झाले. Largely the career of Lord Tennyson or Alfred Lord Tennyson's career coincided with the reign of Queen Victoria. And in the poetry of Lord Tennyson, we see that tendencies of his age are reflected. In these poems, we see the tendencies of his age. Tendency of his age is reflected in the poems of or in the literature written by Alfred Lord Tennyson. A.L. Tennyson ज्या कविता लिहिल्या त्या काळाची लक्षणं त्याच्या कवितेमध्ये येतात. आपल्याला काही या काळच्या कवींचा अभ्यास करायचा आहे. म्हणजे या कवीची कविता तर आपण अभ्यासणारच आहोत, पण या कवीचा हा एक रिप्रेझेंटेटिव्ह कवी म्हणून आपल्याला अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बद्दल विचार करायचा आहे. म्हणून आपण थोडंसं while starting discussion on this poem, we are taking Alfred Lord Tennyson's general introduction with little more detail. थोड्याशा डिटेल्स मध्ये आपण ही गोष्ट घेणार आहोत. So the tendencies of his time are reflected in the poems of Alfred Lord Tennyson. The spirit of that time is in the poems of or in the works of Alfred Lord Tennyson. Its problems, its faith, its doubts, its ideals, म्हणजे त्याची उद्दिष्ट, त्याच्याबद्दल असणारे थोडेसे म्हणजे त्या काळात असणारं जे बौद्धिक वातावरण, त्या बौद्धिक वातावरणाच्या प्रातिनिधिक गोष्टी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसनच्या वाङ्मयामध्ये होत्या.
a kind of atmosphere, intellectual atmosphere, existed during the time of Queen Victoria is represented in the poems of Alfred Lord Tennyson. So Alfred Lord Tennyson is called the voice of Victorian age. म्हणून यांना काय म्हटलं जाते? The voice of Victorian age. Whatever there is of his age is found in his poems. त्यांच्या त्या काळात ज्या ज्या काही गोष्टी होत्या त्या गोष्टी त्याच्या कवितांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. वन सच थिंग, आता त्यातली एक पहिली गोष्ट म्हणजे Victorian period saw the publication of few, means there were few changes which were taking place in the field of science. शास्त्र या शाखेमध्ये काही बदल घडत होते. चार्ल्स डार्विन has published one book named The Origin of Species. The Origin of Species. This reference to this book you must have heard during your high school classes, where in science this book is usually mentioned. So this book stated that world was not born as it was thought until then. तोपर्यंत जसा विचार केला होता तशा प्रकारे जग जन्माला आलं नाही. तर it has evolved. It is a development. तर हे जे आहे हे इव्हॉल्व झालेलं आहे. हे एकदम अस्तित्वात आलेलं नाही. हे इव्हॉल्व झालेलं आहे. And the world is not created by God. The major aspect, major focus of this book was on the evolution. कशावर होता? इव्हॉल्युशन होता. आणि डार्विनच्या या थेरीला थेरी ऑफ इव्हॉल्युशन म्हटलं जातं. He said that it is not, the world is not created by God, but it is evolved. And he gave certain proofs to prove his theory. And the theory was accepted by many people. ती थेरीची काही प्रूफ दिली आणि ती थेरी स्वीकारली गेली होती. So what happened? Traditionally, few religious ideas were accepted by the society. काही religious ideas, religious means धार्मिक, काही धार्मिक गोष्टी आपण स्वीकारलेल्या होत्या, त्याच डाऊट मध्ये आल्या. आणि त्यामधलं पहिली गोष्ट म्हणजे देवाचं अस्तित्व, एक्झिस्टन्स ऑफ गॉड. This created tension between the ideas of skepticism of the Victorian period and the religious ideologies. धर्माकडं थोडंसं चिकित्सक पद्धतीनं बघण्याचा जो दृष्टिकोन होता, त्यामुळं हे जे काही ट्रॅडिशनल पारंपरिक जे विचार होते त्या विचारांना आव्हान दिलं गेलं. In the works of Alfred Lord Tennyson, Alfred Lord Tennysonच्या कवितांमध्ये ही गोष्ट प्रकर्षानं आपल्याला जाणवते. He has written an elegy. त्यांनी एक इलिजी लिहिलेली आहे. What is meaning of elegy? Elegy is a शोकगीत. We have studied
द फॉर्म ऑफ एलिजी इन आवर कंपल्सरी टेक्स्ट. बोरारिंग. बोरारिंग ही जी कविता आहे, ही कविता आपण बघितलेली आहे, जुडिथ राईट यांनी लिहिलेली. जुडिथ राईट यांनी लिहिलेली ही जी कविता आहे ते आपण अभ्यासलेली आहे. बरोबर आहे ना? तर एलिजी म्हणजे काय हे आपण बघितलेलं आहे. वन एलिजी वॉज रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, and that elegy was about loss of his friend. एलिजी म्हणजे एखाद्या मृत व्यक्तीच्या आठवणीस खातर लिहिलेली कविता. And that was the friends in memoriam of A.H.H. Arthur Hallam was a friend of Alfred Lord Tennyson, and after his death, he wrote this elegy. त्याच्या मृत्यूनंतर त्यांनी ही कविता लिहिली. आता in this poem we see that he expresses his sorrow. याच्यामध्ये काय तो एक्सप्रेस करतोय? त्याचं दुःख. Sorrow because his friend had left, and doubt whether he will go to heaven or something will happen. If the God is not there, if all this is uncertain, how can he? So he talks about this. He just expresses this struggle, just tension between, what do you say, faith and the skepticism, faith and doubt. श्रद्धा आणि त्या श्रद्धेकडे डाऊटनं बघितलं जातं, टीकात्मक पद्धतीने जे बघितलं जातं, याबद्दल त्याच्यामध्ये मनामध्ये काही प्रश्न तयार होतात. And he asks few questions to God. Asks few questions to God. Then his personal struggle, and ultimately at the end his hope in the God is renewed in the poem. आणि ही कविता जशी त्याचे देवावरचा विश्वास, त्याच्यामध्ये श्रद्धा ही एक आपल्याला पुन्हा जागृत झालेली दिसते. Victorian society usually walked on the middle path. मध्यमार्गावर ते चालत राहिले. And they learned that too much science was just coming to an existence. Positivism was challenging everything, but even faith had sustained their life. So they had a golden middle path, and they accepted that kind of thing in their life. This is called the attitude of compromise. म्हणजे कुठल्याही टोकाला न जाता एक मध्यमार्ग स्वीकारला जायचा. ही जी गोष्ट आहे ही AH in memoriam of Arthur Hallam, AHH. In this poem we come across this typically Victorian attitude of compromise. Compromise between doubt and faith. श्रद्धा आणि किंवा सायन्स अँड रिलिजन, शास्त्र आणि धर्म, याच्यामधल्या गोष्टींचा ते अभ्यास करत होते. म्हणजे त्याच्यामधला अभ्यास करून त्यांनी त्याचा एक मध्यमार्ग काढला होता. देन देअर इज टिपिकल नेचर ऑफ विक्टोरियन society. It is moral seriousness. Moral seriousness in every aspect of life.
जीवनाच्या प्रत्येक आस्पेक्ट बद्दल त्यांचा एक दृष्टिकोन होता. अँड दे वेर पर्टिक्युलर अबाउट द वे ऑफ देअर लाईफ, लिव्हिंग देअर लाईफ. पर्टिक्युलरली दे व्हॅल्यूड ड्युटी, त्यांना कर्तव्य महत्वाचं होतं. देन दे व्हॅल्यूड सेल्फ डिसिप्लिन, they valued self discipline, then courage and perseverance. Duty means kartavya, then there was self discipline, shist, then dhadas, courage means dhadas, and perseverance was चिकाटी. या सगळ्या गोष्टी आपल्या त्यांना जीवनामध्ये आवडत होत्या. इन वन ऑफ हिज पोएम्स, उल्लिसिस नावाची त्यांची एक कविता आहे. उल्लिसिस वॉज अ हिरो फ्रॉम इपिक्स, ग्रीक इपिक्स मधला हा एक हिरो होता आणि त्याला धरून त्यांनी एक कविता लिहिलेली. ही वॉज ओल्ड वन, बट इवन इन हिज ओल्ड एज, म्हणून युलिसिसच्या म्हातारपणी सुद्धा ही हॅड एनर्जी, ही हॅड एक्साइटमेंट टू फॉलो हिज गोल्स. म्हणजे युलिसिसच्या म्हातारा झाल्यावर सुद्धा त्याला नवीन नवीन काही करण्याची इच्छा होती. आणि नेमकी ती इच्छा या कवितेतल्या एका कोटेशननं कॅच केलेली आहे. तर ते कोटेशन असं होतं, टू स्ट्राईव्ह, प्रयत्न करणं, टू सीक, शोधणं, टू फाइंड, शोधल्यानंतर सापडण्यासाठी, अँड नॉट टू यील्ड. टू स्ट्राईव्ह, टू सीक, फाइंड अँड नॉट टू यील्ड म्हणजे कोणताही पराभव न स्वीकारता सतत काम करण्याची अपेक्षा व्यक्त करणाऱ्या ही ओळ ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसनच्या कवितेची कोट केली जाते. आणि हा जो मॉरल सिरियसनेस त्या काळचा होता याबद्दलची गोष्ट त्या ओळीतून आपल्याला दिसते. So, this spirit of determination, progress, which is belief of Victorian people, Victorian society, is reflected in these lines. Another one poem, The Charge of the Light Brigade. The Charge of लाईट ब्रिगेड. लाईट ब्रिगेड नावाच्या ट्रूपनं केलेला हल्ला, तेव्हा त्यांचे एक बॅटल, त्यांचा एक हल्ला याबद्दल लिहिलेली. इन धिस पोयम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन टॉक्स अबाउट द पॅट्रियॉटिक फिलिंग ऑफ इंग्लिश पीपल. व्हॉट डज ही टॉक अबाउट? पॅट्रियॉटिक फिलिंग्स अबाउट ऑफ इंग्लिश पीपल. लोकांचे पॅट्रियॉटिक फिलिंग्स काय आहेत त्याबद्दल टेनिसन बोलतो. ॲज वेल ॲज ब्रेवरी, त्यांचं धाडस, साहस, ॲज वेल ॲज ब्रेवरी, धाडस याबद्दल या कवितेमध्ये. ओबिडियन्स टू ड्युटी, obedience to duty and face death for country, that is patriotism. मृत्यूला सुद्धा प्रसंगी सामोरं जाण्याचं त्यांचं जे आहे ते आपल्याला या याच्यामध्ये पाहायला मिळतं.
Now, this high seriousness, moral seriousness is reflected in this poem also. या कवितेमध्ये सुद्धा त्या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. Then the interest of another one thing which is related with Victorian period शी रिलेट असणारी आणखीन एक गोष्ट म्हणजे की these people had interest in past. भूतकाळामध्ये त्यांना इंटरेस्ट होता. They were in love with the stories of medievalism. The stories of medievalism, medieval stories. Medieval stories were largely of knights and their chivalry. त्यांचे धाडस, त्यांचं स्त्री दाक्षिण्य, म्हणजे त्यांच्याबद्दलचं जे एक भावना व्यक्त करणारे हे घटक त्या याच्यामध्ये होते. Alfred Lord Tennyson wrote few poems like Idylls of the Knights. आता हे Idylls of the Knights means Idylls of the Kings. These poems were about King Arthur's stories. And King Arthur's stories, this tradition developed in Europe about in the medieval period. The same kind of interest is reflected in another one poem which we are going to study is The Lady of Shalott. Lady of Shalott नावाची ही सुद्धा जी कविता आहे, या कवितेमध्ये या गोष्टी आपण अभ्यासणार आहोत. Now, Tennyson wrote poems about these people, but these old stories. He did not repeat the stories. He did not only told the stories in the other form, but he interpreted those stories against the Victorian values. Victorian values ज्या होत्या त्या व्हॅल्यूजच्या अगेन्स्ट या गोष्टी त्यांनी रिप्रेझेंट केलेल्या आहेत. सो हिज poems, his works talk about the way people thought during his time. त्याच्या कालावधीमध्ये लोक जसा विचार करत होते या बाबीबद्दल या पद्धतीने त्याने विचार केला. Now, another one characteristic quality of Victorian time, Victorian period चे आणखीन एक लक्षण बघितलं तर people were interested in social issues. सामाजिक समस्या ज्या होत्या या सामाजिक समस्येबद्दल लोक क्युरियस होते. During Victorian period, it was patriarchal society. Patriarchal society. असा हा समाज होता. आणि naturally, the position of women, naturally, position of women in society was discussed. In his one poem, The Princess नावाची एक कविता आहे जी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसनने लिहिलेली आहे. या कवितेमध्ये पोएट टॉक्स अबाउट विमेन एज्युकेशन, स्त्री शिक्षणाबद्दल तो बोलतो. देन रोल ऑफ वुमन इन सोसायटी, समाजामध्ये स्त्रियांचं महत्व या गोष्टीवरही तो या कवितेमध्ये बोलतो. सो दिस मेजर इश्यू is discussed in his poetry also. At large, if we look at Alfred Lord Tennyson, we see
that he was representative of his time. इवन स्टायलिस्टिकली, इवन कविता लिहिण्याची जी पद्धती होती याच्यामध्ये सुद्धा सर्टन आस्पेक्ट्स ऑफ सर्टन म्युझिकल क्वालिटी which we come across in his poetry is seen in his poems. And he has done some additional things. The complete mental setup or the attitudes of poets while writing poetry had undergone change from romantic period to Victorian period. तर काय झालं होतं, ड्युरिंग रोमॅन्टिक पिरियड reading public was not more. Reading public was not more. So the romantic poets wrote poetry for themselves. त्यांच्यासाठी कविता लिहिली होती. But ड्युरिंग व्हिक्टोरियन पिरियड मध्ये बऱ्याचशा गोष्टी बदल झाल्या. The number of reading population increased. Science, industrialization, new discoveries, new inventions, all these things had brought new concepts in society which gave rise to new reading population. While catering their needs, Victorian poets modulated their style but kept some qualities of or features of poetry which were prevalent during romantic period. तर अशा पद्धतीनं आपण विचार केला तर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन was Alfred Lord Tennyson is a Victorian poet, representative of his age. And this poet was born on August 6, 1809 in Lincolnshire, England, to George and Elizabeth Tennyson. His father was not an understanding father. Maybe he couldn't have liked, he was violent, violent and having temper. He would shoot up in rage. Probably there might have remained tension between his father and the son. So Alfred was not happy in his childhood. However, as a child, he wrote few poems. And when he joined Trinity College, ज्यावेळी त्याने Trinity College जॉईन केलं केम्ब्रिजमध्ये, त्यावेळी he wrote with his brother the poems by two brothers, and it was published in 1827. He became well known because poem from this collection won prize, त्याला बक्षीस मिळालं. The poem which we are going to study, The Lady of Shalott नावाची जी कविता आपण अभ्यासणार आहोत, this poem was published in Poems Cheaply Lyrical. The lyrical kavita, the poems cheaply lyrical, भावगीतात्मक असलेल्या कविता ज्या होत्या त्या कविता, मग त्या कवितांच्या ह्याच्यामध्ये ग्रुपमध्ये ही कविता आहे, द लेडी ऑफ शालट. This is one of the very important poems by Alfred Lord Tennyson, which figures in the anthology of Victorian poems which we study. आपण ज्या कवितांचा अभ्यास करतो त्या
गोष्टीबद्दल म्हणजे त्या कवितांमध्ये ही कविता कायम निवडली जाते. सो यू कुड अंडरस्टँड इट्स इम्पॉर्टन्स, त्याचं महत्व काय आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. नाउ दिस लेडी ऑफ शार्लट थीम इज आर्ट वर्सेस लाईफ. आर्ट वर्सेस लाईफ. A man who is devoted to the work of art, ज्या व्यक्तीचं जीवन कलेला वाहून दिलेलं आहे, he cannot access few of the excitements of real life. जीवनामधल्या काही गोष्टी त्याला ऍक्सेस करता येत नाहीत. And if he tries to access it, he had to suffer pain. An artist, by his fate, nashibanat, an artist is destined to work in isolation. एकट्यानंच त्याला काम करायला लागतंय आणि त्यामुळं काही प्रॉब्लेम त्याच्या आयुष्यामध्ये येतात. सो दिस पोएम टॉक्स अबाउट आर्ट वर्सेस लाईफ. इट सेज दॅट आर्टिस्ट हॅज टू वर्क in isolation. He cannot establish normal relationship with, he cannot have normal social existence. Normal social existence. This is the idea around which the poem revolves. This poem means the poet listened one story. He was listening one story when he wrote this poem. ही कविता ज्यावेळी त्यांनी लिहिली त्यावेळी he was listening a story. And about this story, he wrote, means he wanted to write a poem. So this story is not real, but he heard some story, and from that story, he wrote this poem. Based on that story, he wrote the poem. When we think about the source of this poem, it was not the story which is told in medieval in the past literature, medieval literature of knights and of the knights. But he was told some story, and after listening that story, he came up with this poem. ती गोष्ट ऐकल्यानंतर ही या कवितेबद्दल ही कविता त्याने लिहिली. Now, this poem is about a lady. In title itself, it is about the lady of Shalott. The lady of Shalott. Shalott is an island. And this island was in the river. हा island कुठे होता? In the रिव्हर मध्ये होता. The geography of this island is captured in this photo. There are 4 great towers. It looks at the flower bed. Looks at the flower bed. इथं फुलांचं हे आहे बघा. Fields of rye and barley. जे
संदर्भ याच्यामध्ये येतात. These are many towered Camelot city. बघा, this is a road which goes to Camelot Castle. हा रस्ता आहे की जो रस्ता जातो. ज्या रस्त्यावर इकडचे लोक येतात जातात आणि बोट मधून फ्रॉम द बोट थ्रू ऑन द रिव्हर पीपल गो टू कॅमेलॉट. काही लोक बोट न सुद्धा कॅमेलॉट वर जातात. दिस इज द प्लेस अगेन्स्ट दिस बॅकग्राऊंड दिस पोयम टेक्स प्लेस. या बॅकग्राऊंडच्या अगेन्स्ट ही कविता घडत असते. देन इन दिस टॉवर, हा जो टॉवर आहे, या टॉवर मध्ये एक लेडी तिचं जाळं विणत बसलेली असते. नाउ दिस लेडी वॉज कर्स्ड. तिला शाप दिला होता की तू तिथंच बसायचं, तू तिथंच ते काम करत राहायचं. ती काम करत असता असता सायंकाळी दिवसा त्या शेजारच्या क्षेत्रामध्ये राय आणि बार्ली याच्या फील्डमध्ये काही लेबर्स शेताचं काम करत असायचे. देन द लेडी sang song and that song was listened by these people. आणि ते गाणं हे लोक ऐकत असायचे. नाउ दिस लेडी हॅड अ कर्स. आता तिला एक शाप होता. काय शाप होता? की शी हॅड टू वीव अ वेब. तिला एक जाळं विणायचं होतं किंवा एक कापड विणायचं होतं. and that charmed web has to be woven by her in any way during daytime or night time. She could not see what is happening outside. She must not look to Camelot. Camelot कडे तिनं बघायचं नाही. Whatever sight she wanted to have, she had to watch it in the reflection of a mirror. त्या आरशाच्या रिफ्लेक्शन मध्ये, प्रतिमेमध्ये तिनं ते बघायचं. जर तिनं एखाद दिवस असं बघायचं न बंद केलं, दिवस असू दे रात्र असू दे कुठलीही वेळ असू दे, तर तिला एक शाप होता. आणि तो शाप काय होता ते तिला माहित नव्हतं. देन त्याच्यामध्ये शी यूज्ड टू सी द नाईट्स कमिंग अँड गोईंग. समटाइम्स all people who were working in Camelot walked on that road and its image was seen by her. Some women, young girls, knights and abbots, the people involved in all activities were seen by her in the form of reflection in the mirror. आरशामध्ये तिला ते दिसत होते. Then one day she saw one bride passing on the road. त्या दिवशी एक नवरी आणि नवरा त्या रस्त्यावरून जाताना तिनं बघितलं. and she got tired of
watching in the mirror. She wanted to look at this. On the same day, one night, एक राजबिंडा सरदार त्या याच्यावरून जाताना तिला आरशात दिसला आणि त्याची इमेज जी होती ती अगदी प्रभाव टाकणारी होती, अट्रॅक्टिव्ह होती. आणि हे अट्रॅक्टिव्ह इमेज असल्यामुळं तिनं तिथं आरशात बघायचं किंवा ही इमेज तिला आवडायची बंद झाली आणि तिनं त्या नाईटकडे बघितलं. अँड शी फेल इन लव्ह विथ हिम. तो जो नाईट होता, त्याचं घोडं, त्याचा बिगल आणि तो गाणं म्हणत होता, या गोष्टी या ह्याच्यामध्ये आहेत. आता तिनं बाहेर बघितल्यानंतर काय झालं? तिनं बाहेर बघितल्यानंतर तो जो शाप होता तो काम करायला लागला. आरशाला तडा गेला, आरशाला तडा गेला आणि ती घरातून ताडकन बाहेर पडली. आपली बोट घेतली, तिच्यावर द लेडी ऑफ शार्लट असं लिहिलं तिनं. द लेडी ऑफ शार्लट लिहिलं आणि त्यामधून ती नदीतून आपली बोट घेऊन निघून गेली. पण त्यानंतर तिचं ती मृत पावली. तिचं मृत शरीर त्या नदीमधून इकडं तिकडं फिरत होतं. ते त्या गावात गावकऱ्यांनी सगळ्यांनी बघितलं आणि तो प्रिन्स ज्याच्या प्रेमात ती पडली, ज्याच्यासाठी झाली, तो म्हणतो की ते जे जाळं आहे ते जाळं अगदी छानपणे ओवलेलं होतं, पण त्याचं जे अट्रॅक्शन आहे ते ब्रेक डाऊन झालेलं आहे. या अर्थाचं एक वाक्य त्या तिनं लिहिलेलं होतं. तर अशा या सगळ्या गोष्टी या कवितेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. लेट अस रीड द पोएम. आपण ही कविता वाचूया अँड देन सॉल्व क्वेश्चन्स ऑन दिस पोएम. आय थिंक यू हॅव गॉट फेअरली गुड आयडिया. तुम्हाला एक कल्पना आली असेल की काय आहे या कवितेमध्ये. आय एम नॉट गोइंग टू मेक इट व्हेरी डिफिकल्ट. मी तुमच्या दृष्टीने हे अवघड करायचं नाही. सोप्या पद्धतीनं यातले विचार तुम्हाला समजावेत असा एक साधा विचार माझ्या डोक्यामध्ये आहे. सो द नेम ऑफ द पोएम इज द लेडी ऑफ शार्लट. नेम ऑफ द पोएम इज द लेडी ऑफ शार्लट अँड द पोएम इज रिटन बाय लॉर्ड टेनिसन. कविता कोणी लिहिलेली आहे? लॉर्ड टेनिसन लिहिलेली, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. नाव लुक. On either side of the river lie long fields of barley and of rye. On either side the river lie long fields of barley and of rye. Now you say lie, rye, barley. These words add musicality in the poem. त्याच्यामध्ये जे लिरिकल स्ट्रेन आहे ना, तो लिरिकल स्ट्रेन म्हणजे इवन याच्यामध्ये निवडलेले शब्द सुद्धा एक प्रकारची कलात्मकता दाखवतात, एक प्रकारची क्रिएटिव्हिटी दाखवतात आणि ती क्रिएटिव्हिटी त्याच्यामध्ये मिसळलेली आहे. द व्ह्यू ऑफ पोएम एक्सप्लेन्ड इन मॅथ्यू आर्नॉल्ड डिस्कशन अबाउट हिज थिअरीज की ऑर्गॅनिक असलं पाहिजे, ते सगळ्या गोष्टी एकत्र आल्या पाहिजेत आणि ते त्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये रिफ्लेक्ट झालं पाहिजे. तसं कवितेमध्ये सगळे घटक एकत्र येतात. इथं हा जो रिदम आहे तो रिदम आपल्याला वाचताना जाणवेल. तुम्ही सुद्धा कविता समजल्यानंतर, ऐकून झाल्यानंतर त्याचं टेक्स्ट घेऊन 5-6 वेळ तुम्ही कविता वाचा, म्हणजे तुम्हाला त्याचा इंटरेस्ट निर्माण होईल. डेफिनेटली यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टँड इट थरो, बट टेकिंग क्यूज फ्रॉम this discussion you would be in better position to assess, to judge the poem and produce certain answers about it. If you don't spend time on reading, then it is not going to give good fruits to you.
So, okay, on either side the river lie, on either side the river lie long fields of barley and of rye. On the both sides of the river काय आहेत? बार्ली आणि राय या ही दोन क्रॉप्स आहेत. म्हणजे गव्हासारखं, गव्हाची सारखी फील्ड्स या नदीच्या दोन्ही बाजूला आहेत. दॅट क्लोथ द वर्ल्ड अँड मीट द स्काय. की जे आजूबाजूचं जे निसर्ग आहे त्या निसर्गाला कापड घालण्याचं काम कोण करतं? बार्ली अँड राय फील्ड्स. अँड हाऊ लॉंग दे आर, आणि किती आहेत ते पूर्ण क्षितिजापर्यंत आहेत. विच मीट द स्काय. कुठपर्यंत जातात? आकाशाच्या क्षितिजापर्यंत ते जातात. अँड थ्रू द फील्ड द रोड रन्स बाय. आणि त्याच शेतांमधून काय होतो? द रोड रन्स बाय. त्याच शेतामधून रस्ता जातो. म्हणजे आपण जे चित्र बघितलं होतं पहिलं, किंवा इथं जे शेजारी चित्र दिसतंय त्या चित्रामध्ये बघितलं म्हणजे नदीच्या दोन्ही बाजूला ऐल तिटावर पैल तटावर, ऐल तटावर पैल तटावर आहेत ना. ऑन आयदर साइड द रिव्हर लाय लॉंग फील्ड्स ऑफ बार्ली अँड ऑफ राय that clothe the world and meet the sky, and through the field the road runs by to many tower Camelot. आणि हा रस्ता कुठे जातो? कॅमेलॉटला जातो. Where does this road go? Camelot. This road goes to Camelot. Either side वरून हा जो रस्ता मधून जातो त्या शेतामधून तो कॅमेलॉट गावाला जातो. द येलो लिव्ड वॉटर लिली. तिथं काय काय आहेत? वॉटर लिली आहेत. त्याची पानं कशी आहेत? येलो आहेत. द ग्रीन सीड्ड डॅफोडिल्स. डॅफोडिलच्या फुलाला खाली जे असं कप टाईप असते ना त्याच्यात फुल असते ना, ते कसलं आहे? ग्रीन सीड. ट्रेम्बल इन द वॉटर लिली राउंड अबाउट शॅलट. हे वॉटर लिली जे आहेत हे या शॅलट नावाच्या बेटाच्या भोवती ती फुलं थरथरत आहेत. मीन्स द नेचर इन इट्स ब्युटिफुल अटायर, ब्युटिफुल ड्रेस इज डिस्क्राइब्ड हिअर. निसर्ग त्याच्या सुंदर कपड्यांमध्ये इथे डिस्क्राइब केले. विलोज व्हायटन. विलो इज अ काइंड ऑफ फ्लावर. विलोज व्हायटन. अस्पेन्सिवर. अस्पेन्स हे सुद्धा एक प्रकारचं फूल आहे. यू गो अँड चेक ऑन द नेट दिस फ्लावर्स. म्हणजे कुणाला इंटरेस्ट असेल आणि नसेल तरी सुद्धा मोबाईलवर हे शब्द गुगलमध्ये टाका, तुम्हाला विलो आणि अस्पेन्सची फुलं बघायला मिळतील. द सनबीम्स शॉवर ब्रेक अँड क्विवर. ही फुलं कुडकुडतात आणि सनबीम्स सकाळी सूर्यप्रकाश पडतो अँड इट फॉल्स ऑन वॉटर. पाण्यावर पडतो, तो ब्रेक होतो आणि पाणी असं वरवर हल्ल्यामुळे तो ब्रेक होतो. त्याचबरोबर तो चमकतो सुद्धा. कशात चमकतो? इन द स्ट्रीम दॅट रनेथ इव्हर. नदी सकाळ सकाळच्या पारी जर तुम्ही नदीच्या काठी कधी गेला असेल तर नदीमधून वाहणाऱ्या पाण्यामध्ये सूर्यप्रकाशाची किरणं पडतात आणि पाण्याच्या प्रवाहामुळे ते चक 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 चमकतात. सो दॅट इज कॉल्ड क्विवर. इन द स्ट्रीम दॅट रनेथ एव्हर. नाव क्विवर, एव्हर, रनेथ. These words add into the musicality of the poem. कवितेचं जे संगीत आहे त्याच्यामध्ये याचा ऍड होतो. सो विलोज व्हायटन, अस्पेन्स शिवर, द सनबीम शॉवर्स ब्रेक अँड क्विवर इन द स्ट्रीम दॅट रनेथ एव्हर बाय द आयलँड इन द रिव्हर. कुठं आहे ते? बाय द आयलँड इन द रिव्हर. त्या बेटाच्या शेजारी त्या नदीमध्ये. फ्लोईंग डाऊन टू कॅमेलॉट. आणि ती नदी सुद्धा कुठे निघाली?
कॅमेलॉटला गेले. पहिल्यांदा काय सांगितले? द रोड, व्हॉट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पोयम. फर्स्ट द लोकेशन इज डिस्क्राइब्ड. काय? कॅमेलॉट गाव आणि शॅलट नावाचं आयलँड. नदी, रस्ता, या सगळ्या गोष्टी लोकेशन्स हे केलेलं आहे. रस्ता कॅमेलॉटला निघालाय आणि नदी सुद्धा, रोड आणि रिव्हर बोथ आर गोइंग टू कॅमेलॉट. इन फर्स्ट स्टांजा रोड इज गोइंग टू कॅमेलॉट. इन सेकंड स्टांजा river also is going to Camelot. 4 grey walls and 4 grey towers overlook a space of flowers. आता हे जे बेट आहे त्या बेटात काय काय? 4 ग्रे वॉल्स. बघा 1 2 3 4 चित्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. 4 ग्रे टावर्स, 4 ग्रे वॉल्स, 4 ग्रे टॉवर्स, 4 भिंती, 4 टॉवर्स. ओव्हरलुक अ स्पेस ऑफ फ्लॉवर्स. आणि तिथं बघितले कशाकडे बघतात? जिथं जे फुलं आहेत त्या फुलझाडीकडे त्यांचं लक्ष आहे. म्हणजे तिथून तुम्हाला फुलझाडं दिसू शकतात. अँड द सायलेंट आयल्स एम्बावर्स द लेडी ऑफ. आणि हा शांत असणारा जो हे बेट आहे, या बेटामध्ये या शॅलटचं राहण्याचं ठिकाण आहे. म्हणजे ती कुठे राहते बघा? या टॉवर, या बेटामध्ये, या टॉवर मध्ये ती राहते. एका टॉवर मध्ये तिचं घर आहे. आणि तिच्या खाली काय आहे? तिथनं तिला काय दिसतं? अंडरनीथ द बियर्डेड बार्ली. काय आहे खाली? काय आहे? बियर्डेड बार्ली, बार्लीचं शेत आहे. द रिपर, काम करणारे लोक, कापणारे लोक. रिपिंग लेट अँड अर्ली, ते कापायला कधी? दिवसा किंवा सकाळी किंवा रात्री यायचे. अँड व्हाईल वर्किंग these people listen, they hears her ever chanting cheerily. आनंदानं गाणं म्हणताना ते ऐकत होते. म्हणजे तिचं काम करत असताना ती गाणं म्हणायची, ती गाणं ते ऐकत. कसं ते गाणं आहे? लाईक एन एंजल, शी वॉज सिंगिंग लाईक एन एंजल, सिंगिंग क्लिअरली ओव्हर द स्ट्रीम ऑफ कॅमेलॉट. ती स्वच्छ शब्दामध्ये ती ऐकत गाणं म्हणत होती त्या नदीच्या प्रवाहाच्या बरोबर. पायलिंग द शीव्स इन फरोज एरी, बिनीथ द मून द रिपर वेरी, लिसनिंग विस्पर्स. त्यांनी कापलेलं जे काम, म्हणजे ते लेबर्स वर्कर्स काम करत असताना त्यांनी कापलेल्या ज्या पेंड्या होत्या ते एकावर एक रिक्स तयार करत होते. आणि म्हणजे रात्र असताना ते पेंड्या करून मांडायचे आणि त्यावेळी कंटाळलेले ते कामगार एकमेकाशी चर्चा करायचे आणि त्या चर्चेमध्ये काय करायचे की धिस सॉन्ग इज संग बाय द लेडी ऑफ शार्लट, इज द फेरी लेडी ऑफ शार्लट. हे गाणं कोण म्हणतंय? लेडी ऑफ शार्लट हे गाणं म्हणतंय. द लिटल आयल इज ऑल इनरेल्ड विथ रोज फेन्स अँड ओव्हर ट्रेल्ड विथ रोजेस. हे जे छोटासा बेट आहे हे त्याला कंपाऊंड आहे. कशाचं? विथ रोज फेन्स. आणखीन इट ओव्हर ट्रेल्ड विथ रोजेस, आणि त्याच्यामध्ये भरपूर फुलं आहेत गुलाबाची. बाय मार्ज अनहेल्ड द शॅलॉप फ्लिटेड सिल्कन सेल्ड. आणि त्याचं जे मार्जिन आहे, त्याची जी कड आहे, त्या कडेमधून एक छोटीशी बोट निघून जाते अशी हळूहळू कॅमेलॉटकडे. स्किमिंग डाऊन टू कॅमेलॉट. तरंगत. स्किमिंग मीन्स तरंगत. कुठे निघून जाते? कॅमेलॉटला निघून जाते. ए पर्ल गार्लँड विन्स हर हेड, शी लीनेथ ऑन द वेलवेट बेड, फुल
रॉयली अपारेल्ड द लेडी ऑफ शॅलेट. आता या लेडी ऑफ शॅलेटच्या डोक्यावर एक मोत्यांचा हार आहे. ती इन्क्लाइन्स ऑन द वेल्वेट कलर्ड बेड. वेल्वेट कलरच्या बेडवरती पहुडते, इन्क्लाइन होते, फुल रॉयली अपारेल, अगदी राजबिंड्या राजकन्येसारखं आहे तिनं वेश परिधान केलेला आहे कुणी, द लेडी ऑफ शॅलेट. सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोयम, कवितेच्या पहिल्या भागामध्ये काय आपल्याला पाहायला मिळतं तर डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकेशन, देन सेकंड थिंग the laborers working in the farms, listen the songs, the song sung by the lady of Shalott. लेडी ऑफ शॅलेटनं म्हटलेलं ते गाणं ऐकतात. अँड द लेडी इज ब्युटिफुली क्लोथ्ड अँड रॉयली क्लोथ्ड लेडी. या सगळ्या गोष्टी पहिल्या भागामध्ये आपण अभ्यासतो. इन द सेकंड पार्ट we come to know about the curse of the lady. दुसऱ्या भागामध्ये तिला जो शाप आहे त्या शापाबद्दल आपल्याला माहिती मिळते. नाउ what her destiny is, तिचं नशीब काय बघा. what is her fate? no time hath she to sport and play. खेळायला तिच्याकडे वेळ नाही. a charmed wave she weaves always. एक जादुई, charmed means magical, wave जाळं, wave means जाळं. she weaves always, सतत ती एक ते जाळं, मॅजिकल जाळं weave करत असते. a curse is on her, तिला एक शाप आहे. and the curse काय आहे, if she stay her weaving, तिनं तिचं काम थांबवलं, either night or day, रात्री किंवा दिवसा, दोन्हीपैकी कोणत्याही वेळानं जर तिनं थांबवलं, टू लुक डाऊन टू कॅमेलॉट, कॅमेलॉटकडे बघण्यासाठी तिनं कधी जरी काम थांबवलं, शी नोज नॉट व्हॉट द कर्स मे बी, काय होईल तिला काही माहित नाही. She does not have idea what is consequence of stopping her work. And out of that fear, of that unknown something, जे काही घडणार आहे त्या माहित नसलेल्या गोष्टीबद्दलची जी भीती असते, त्यामुळे ती तिचं काम करण्यामध्ये सातत्यानं व्यस्त राहते. Therefore she weaveth steadily, म्हणून ती सातत्यानं ते जाळं विणत असते. म्हणून तिला दुसरी काही काळजी नाही. द लेडी ऑफ शॅलेटला दुसरी काहीही काळजी नाही. शी लिव्स विथ लिटल जॉय ऑर फिअर. म्हणजे ती पहिल्या ह्याच्यामध्ये काय, ती काय खेळत नाही आणि तिला फारसा आनंद किंवा दुःख, भीती ही फारशी वाटत नाही. सो शी कॅनॉट टेक पार्ट in real life around. स्पोर्ट करू शकत नाही किंवा शी कॅनॉट जॉय ऑर फिअर ओव्हर द वॉटर रनिंग नियर. अगदीच त्या हळूहळू जिथं अवतीभोवती वाहणाऱ्या त्या पाण्याच्या मध्ये ती कुठल्याही प्रकारचा आनंद किंवा भीती न अनुभवता जगत असते.
शिप बेल टिंकल्स इन हर इयर, तिच्या कानामध्ये एक शिप बेल आहे, इट टिंकल्स, ते आवाज वाजते. बिफोर हर हँग्स अ मिरर क्लिअर, आणि तिच्या समोर काय आहे, एक मिरर आहे बघा. इन द मिरर रिफ्लेक्टिंग टॉवर कॅमेलॉट, आणि त्या मिरर मध्ये ती काय बघते, त्या शहराचं एक इमेज ते बघते, तिला दिसते. सो second thing is that there is mirror in which the image of Camelot is reflected, is seen. And as the mazy web shivers, she sees the surly village churls and the red cloaks of market girls pass onward from Charlotte. आणि ते तिचं काम चालू असताना, while she mazy web, ते मेझी वेब ज्यावेळी ती विणत असते, त्यावेळी काही सरली विलेज चर्ल्स, चर्ल्स मीन्स तरुण, सरली मीन्स उद्धट और एक्साइटेड, समथिंग लाइक दॅट. सरली विलेज चर्ल्स, त्या इथले तरुण त्या रस्त्याने ती जाताना बघते त्या आरशाच्या इमेज मध्ये. अँड द रेड क्लोक्स ऑफ मार्केट गर्ल्स, आणि तिथल्या ज्या मुली का सुंदर कपडे घालून आजूबाजू म्हणजे इकडे तिकडे जाताना ती पाहते. पास ऑनवर्ड्स फ्रॉम शालाट, शालाट पासून शालाटच्या बाजूने जाताना या मुलींना ती पाहते. समटाइम्स अ ट्रूप ऑफ डॅमझेल्स गॅट, काही वेळ तरुणी, आनंदी तरुणी, डॅमझेल्स ग्लॅड शी सीज. अँड आबट ऑन द ambling pad, आणि ॲबट इज ए पर्सन रिलेटेड विथ चर्च. चर्च मध्ये ॲबटरी मध्ये ज्याच्या ताब्यात ॲबटरी म्हणजे ॲबी असते, त्याचा ॲबट हा सुद्धा तिथून निवांतपणे जाताना दिसतो. समटाइम्स कर्ली शेफर्ड्स लॅड, काही वेळ धनगराचं पोरग सुद्धा जाताना दिसतं. और लॉंग हेअर्ड पेज इन क्रिम्झन क्लॅड, किंवा लांब केसाचा नोकर सुद्धा तिथून जाताना दिसतो. गोज बाय टू टॉवर सॅम्युलॉट, आणि ते कुठे जातात, सॅम्युलॉट मध्ये जाताना दिसतात. आणि काही वेळ अँड समटाइम्स थ्रू द मिरर ब्लू द नाईट्स कम रायडिंग टू अँड टू, काही वेळ दोन दोन नाईट्स सुद्धा चालत येतात. शी हॅथ नो लॉयल नाईट अँड ट्रू द लेडी ऑफ, आणि मग तिला मात्र तिच्यावर प्रेम करणारा असा कुणी नाही, द लेडी ऑफ शार्लट. आता या सगळ्या इमेजेस बघा, हे दोन नाईट्स, हा नाईट, या मुली, हे ती सर्व त्या ह्याच्यामध्ये बघत असते. आणि तिच्या मनामध्ये एक गोष्ट असते की बाबा आपल्याला, आपण कुला म्हणजे आपण ज्याला आवडेल अशी व्यक्ती त्याच्यामध्ये नाही. बट इन हर वेब शी स्टील डिलाइट्स, तरी सुद्धा ती तिचं जे काम आहे, तिची जी कला आहे, त्या कलेमध्ये तिच्याकडे जे कौशल्य आहे ते दाखवण्यामध्ये ती मुक्त असते. टू व्ह्यू द मिरर्स मॅजिक साइड्स, त्या मॅजिक साइड्स, त्या मनाला भुरळ घालणाऱ्या साइट्स आहेत, त्या व्ह्यू करण्याचे ती काम करते. फॉर ऑफन थ्रू द सायलेंट नाईट्स अ फनरल विथ प्लूम्स अँड लाईट्स अँड म्युझिक केम फ्रॉम कॅमेलॉट. आता मग तिथे सगळ्या प्रकारचे, काही वेळ कुणाचा तरी दफन विधी चालला होता, काही वेळ संगीत ऐकायला मिळत होतं आनंदी कार्यक्रमाचं, कधी दुःखाचं सावट होतं, किंवा वेन द मून वॉज ओव्हरहेड
कम टू यंग लवर्स लेटली वेड. एक दिवस रात्री चंद्र डोक्यावर आला होता. त्यावेळी दोन तरुण, त्यांचं लग्न आत्ताच झालेलं होतं, ते आले आणि त्यावेळी शी फेल्ट दॅट आय एम हाफ सिक ऑफ शॅडोज सेड द लेडी ऑफ सॅलेट. मला हे असं नुसतं कल्पनेतलं जीवन, ह्या आरशामधलं कल्पनेतलं जीवन, आरशामधलं प्रतिमेंचं जीवन फक्त मला जगायचं नाही, मला याचा कंटाळा आलाय, असं ती म्हणते. नाव यू सी in this second part, different visitors are described, as well as the activities which take place in the reflection, mirror reflection. त्या आरशामध्ये सुद्धा ज्या रिफ्लेक्ट होतात त्याच्याबद्दलची माहिती दिलेली. अँड हिअर हर फिलिंग ऑफ being sick is also mentioned in the end line of the second part. दुसऱ्या भागाच्या शेवटच्या भागामध्ये, शेवटच्या ओळीमध्ये ही गोष्ट सांगितली. In the part third, now she will, what will happen, you know, now she will see the knight Sir Lancelot and she will fall in love with him. आणि ती त्याच्या प्रेमात पडेल. A bow shot from her bower eaves. He rode between the barley sheaves. The sun came dazzling through the leaves and flamed upon the brazen greaves of bold Sir Lancelot. ती जिथं होती त्याच्या पन्हाळीच्या पलीकडे, म्हणजे खिडकीच्या पलीकडून एक असा म्हणजे बाण फेकला गेला, बाण शूट केला गेला. द नाईट रोड बिटवीन द बार्ली शीव्स, बार्लीची जी पेंड्या बांधलेल्या होत्या त्याच्यामधून तो सरदार आला. द सन केम डॅझलिंग थ्रू द लिव्स, आणि त्या पानातून सूर्य सुद्धा चमकत आला. अँड फ्लेम्ड अपॉन द ब्रेझन ग्रीव्स, आणि तो जो सर लॅन्सिलॉट ज्या घोड्यावरून येत होता त्या घोड्यावर याचे पाय खाली पडलेले होते. त्या पायावर जे एक कवर होतं, आर्मर होतं, त्या आर्मरवर, ग्रीव्सवर तो सूर्यप्रकाश पडून तो रिफ्लेक्ट होत होता. सो हिअर द अप्रोच ऑफ लॅन्सिलॉट it is a temptation for the lady. In the last stanza, she watched somebody marrying, but she had no lover. And there even it is referred that she had no lover, true knight of her dream. आणि तो आता तिथून निघालेला आहे. His image is, she looks like meteor, जसा तारा ह्याच्यातून येतो तसा. A red cross knight forever kneeled. आणि त्याचं जे शिल्ड होतं, त्याची जी ढाल होती, त्या ढालेवर a red cross knight, तो गोष्टीतला मध्ययुगातल्या गोष्टीमधला जो, तो आपल्या गुडघ्यावर आपल्या प्रेयसीच्या समोर, त्या ती जी ढाल होती त्या ढालीवर जे चित्र होतं त्याच्यामध्ये तो असा गुडघ्यावर त्या प्रेयसीच्या समोर उभा राहिला होता. टू अ लेडी इन हिज शील्ड दॅट स्पार्कल्ड ऑन द येलो फील्ड, की ज्याच्यातून सूर्यप्रकाश, सूर्याची किरण त्याला थडकून त्याच्यामधून एक चमक पसरत होती. बिसाइड अ रिमोट शॅलाट, जी तिथं आरशाच्या शेजारी बसली होती ना, तिला तिथं दिसत. द जेमी ब्रिडल ग्लिटर्ड फ्री,
घोड्याच्या अंगावर घातलेलं जे ब्रिडल होतं, जे झूल होती, ती सुद्धा चमकत होती, ग्लिटर्ड फ्री. लाईक टू सम ब्रँच ऑफ स्टार्स वी सी. आपल्याला जणू काय एखाद्या, म्हणजे आपण सूर्यप्रकाशामध्ये ज्यावेळी झाडाच्या खालून वर बघतो त्यावेळी जसं दिसतं तसं त्या घोड्याचं ते दिसत होतं. हंग इन द गोल्डन गॅलेक्सी. म्हणजे सोन्याच्या दुधगंगेमधून जसे तारे चमकावेत तसं त्या घोड्याच्या ह्याच्यातून सूर्यप्रकाश चमकत होता. द ब्रिडल बेल्स रँग ब्रिडल बेल्स रँग मेरिली. आणि त्या ज्या घोड्याच्या गळ्यामध्ये ज्या घंट्या होत्या त्या सुद्धा आनंदानं आवाज देत होत्या. ॲज ही रोड डाऊन फ्रॉम कॅमेलॉट. कॅमेलॉटमधून तो निघाल्यानंतर ते सगळं आनंदी वातावरण झालं होतं. अँड फ्रॉम हिज ब्लेझंड बाल्ड्रिक स्लंग अ मायटी सिल्वर बिगल हंग. आणि त्याचं जे शर्ट, कपडे घातलेले होते त्याच्यामधून असा सूर्यप्रकाशात चमकणारा एक त्या पट्ट्याला बाल्ड्रिक म्हणजे हा पट्टा जो असतो ज्याच्यापासून बंदूक, तलवार वगैरे असं असतं, त्याच्यापासून एक वाद्य त्याच्यापासून बिगल तिथून खाली लोंबकळत होता. अँड ॲज ही रोड हिज आर्मर रंग बिसाइड द रिमोट सॅलेट. आणि तसा तो तिथून जात होता तसं त्याच्या अंगावर जे आर्मर होतं, आयुध होती, त्याचा आवाज होत होता. ऑल इन द ब्लू अनक्लोथड वेदर अनक्लाउडेड वेदर. आता हे कसं होतं? ऑल इन ब्लू, रात्र होती, सगळं आकाश निरभ्र होतं, निळशार होतं, रात्र नव्हती. ऑल इन द, त्या निळाशार आकाशाने. अनक्लाउडेड वेदर, ढग नव्हते. थिक ज्युवेल्ड शोन द सॅडल लेदर. आणि ते जे सॅडल होतं त्या ह्याच्या अंगावर, घोड्याच्या अंगावर घातलेले जे सॅडल होतं, त्या सॅडल असं चमकत होतं. द हेल्मेट अँड द हेल्मेट फिदर. त्या राजाच्या म्हणजे त्या नाईटच्या सरदाराच्या डोक्यावर असणारं हेल्मेट आणि त्या हेल्मेटमध्ये असणारा तुरा सगळं चमकत होतं. द हेल्मेट अँड द हेल्मेट फिदर बर्न लाईक वन बर्निंग फ्लेम टुगेदर. हे जणू एक आगच पेटते का काय, पेटले काय असं वाटत. ॲज ही रोड डाऊन फ्रॉम कॅमेलॉट. किती सुंदर वर्णन केलेलं आहे. ॲज ही रोड डाऊन फ्रॉम कॅमेलॉट. कॅमेलॉटपासून तो जो खाली येत होता तसं ते तिला वाटत होतं. As often through the purple night, below the starry clusters bright, some bearded meteor, trailing light moves over a green salad. जसा एखाद्या रात्री आकाशातून एखादा मिटिऑर चमकत चमकत खाली यावा, तसा तो चमकत त्या शॅमेलॉट कडून इकडे येत होता. His broad clear brow in sunlight glowed. त्याचे डोळे आणि त्याच्या भुवया अशा चमकत होत्या. ऑन बर्निश्ड हूज हिज वॉर हर्स स्ट्रोड. आणि त्या बर्निश्ड अशा चमकणाऱ्या टाचानी त्याचा घोडा पुढे चाललेला होता. फ्रॉम अंडरनीथ हिज हेल्मेट फ्लोड हिज क्लोक ब्लॅक कर्ल्स ॲज ऑन ही रोड. आणि जसा तो पुढे जात होता तसं त्याच्या हेल्मेटच्या खालून त्याचे केस, असे केसाचे रिंगलेट्स असे फ्लो करत होते, वाहत होते, जसा तो कॅमेरेट करून इकडे येत होता. सो हिअर द अट्रॅक्टिव्ह डिस्क्रिप्शन ऑफ दॅट नाईट, सरदाराचं ते वर्णन इथं केलेलं आहे. फ्रॉम द बँक अँड फ्रॉम द रिव्हर ही फ्लॅश्ड इन टू क्रिस्टल मिरर टिर्रा लिर्रा सॅंग सर लान्सिलाट. आणि ही त्याची इमेज त्या आरशामध्ये पडत होती आणि तो गाणं म्हणत होता. हे एवढं अट्रॅक्टिव्ह चित्र बघितल्यानंतर तिनं काही विचार केला नाही. शी लेफ्ट द वेब. तिनं काम बंद केलं. शी लेफ्ट द वेब अँड द कर्स स्टार्टेड. तिनं तिचं काम सोडलं. जीवनामध्ये भाग घेण्याची जी इच्छा होती तिनं तिला ओव्हरपॉवर केलं. तिनं सगळं सोडून दिलं. शी लेफ्ट द लूम. शी मेड 3 paces थ्रू द रूम. तिनं थोडंसं इकडं तिकडं बघितलं. अँड शी सॉ द वॉटर फ्लॉवर ब्लूम. आणि तिनं बघितलं खिडकीतून बाहेर पाण्यातली फुलं भरत होती. शी सॉ द हेल्मेट अँड द प्लूम. तिनं बघितलं ते हेल्मेट आणि तो तुरा. शी लुक्ड डाऊन टू कॅमेलॉट. तिनं कॅमेलॉटकडे बघितलं. आउट फ्ल्यू द वेब. आता ते वेब
बाहेर गेलं, फ्लोटेड वाईड, ते पाण्यावर तरंगू लागलं. द मिरर क्रॅक्ड फ्रॉम साइड टू साइड. दिस इंडिकेट्स दॅट कर्स हॅज बिगन. दिस इंडिकेट्स दॅट कर्स हॅज, शाप सुरू झाला हे याच्यातून दिसतं. द कर्स इज कम अपॉन मी. आता शाप माझ्यावर आलेला आहे. क्राईड द लेडी ऑफ शार्लट. क्राईड द लेडी ऑफ शार्लट. म्हणजे तिनं तिच्यावर आता तो शाप आलेला आहे. आणि मग त्याचं काय होणार हे आता नंतरच्या भागामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. प्रोबॅबली दिस वुड बी लिटल लॉंगर वन, बट पोएम इटसेल्फ इज लॉंग. इफ यू आर सिटिंग इन ऑफलाइन क्लास, you would have been spending lot of time with me, at least 2-3 hours. So now in one sitting, to complete it, at least it will take 1.5 hours or maybe 2 hours. But I think if you listen, मला असं वाटतं की तुम्ही जर हे ऐकलं व्यवस्थित 1-2-3 वेळ, तर तुम्हाला 100% कविता समजेल. So in the fourth part, what does the poet say? In the stormy east wind straining, पूर्वेकडून येणारे हे वादळी वारं, it is straining, it is making noise. The pale yellow woods were waning. It was passing through the woods. जंगलातून येत होतं, त्यामुळे त्याच्या प्रभावाखाली ते जंगल होतं. The broad stream in his banks complaining, and even the water in its stream was also complaining. Heavily the low sky raining, and there was rain in the sky. It was raining as well. Over towered Camelot. Camelot वर पाऊस सुद्धा पडत होता. म्हणजे it was drenched in the happiness. बाहेर आली, तिला जो आनंद झाला त्याचा परिणाम म्हणून सगळं वातावरण निसर्गामध्ये प्रेग्नंट पद्धतीनं ते येत होतं. किंवा याचा अर्थ अपोजिट सुद्धा घेऊ शकतो. अपोजिट सुद्धा याचा अर्थ घेऊ शकतो मी सांगितलं त्याच्यापेक्षा. आउटसाइड द आयसल सॅलो बोट, बिनीथ अ विलो लेप अफ्लोट, बिलो द कार्वन स्टर्न शी रोड द लेडी ऑफ शार्लट. आणि बाहेर तिनं ती बोट काढली. त्या बोटीचा जो प्रो होतं, पुढचा भाग जो होता, इट इज त्याच्यावर तिनं लिहिलं द लेडी ऑफ शार्लट. तिच्यावर तिनं काय लिहिलं? द लेडी ऑफ शार्लट. त्या बोटेवर तिनं लेडी ऑफ शार्लट लिहिलं आणि ती बोट बाहेर काढली. द लेडी ऑफ शार्लट तिनं लिहिलं आणि ती बोट खाली काढली. कार्वन स्टर्न, ते जे स्टर्न होतं ज्याच्यावर नक्षीकाम केलं होतं, त्याच्यावर तिनं द लेडी ऑफ शार्लट असं लिहिलं. अ क्लाउड व्हाईट क्राउन ऑफ पर्ल्स शी डाईट. तिनं एक पांढरा शुभ्र असा एक मोती तयार केला. रेमेंटेड इन स्नोवी व्हाईट, पांढऱ्या रंगाच्या कापडांमध्ये तिनं पांढऱ्या रंगाचे कपडे परिधान केले. ऑल रेमेंटेड इन स्नोवी व्हाईट दॅट लूजली फ्ल्यू. आणि ती कपडाशी वाऱ्यामध्ये फ्लो होत होती. हर झोन इन साइट क्लास्प्ड विथ वन ब्लाइंडिंग डायमंड ब्राइट. आणि ते एका डायमंडनं एका ह्याच्यामध्ये बांधून ठेवले होते. हर वाईड आईज फिक्स्ड ऑन कॅमेलॉट. तिचे डोळे आता फक्त कॅमेलॉट शहराकडे बघत होते. दो द स्क्वाली ईस्ट विंड किनली ब्ल्यू विथ फोल्डेड आर्म्स सेरेनली बाय द वॉटर स्टूड द क्विनली लेडी शार्लट. जरी वारं भरपूर वाहत होतं तरी सुद्धा एका निर्धारानं ती लेडी ऑफ शार्लट त्या पाण्यामध्ये कॅमेलॉटला जायचं असा निर्धार करून आणि आपला रेड नाईटला घ्यायचं हे ठरवले. विथ अ स्टेडी स्टोनी ग्लान्स, अगदी एकटक बघत, लाईक सम बोल्ड सियर इन स्टान्स, एखाद्या ऋषीसारखं एकटक बघत, बिहोल्डिंग ऑल हिज ओन मिसचान्स, म्यूट विथ अ ग्लासी काउंटिनन्स. जसा एखादा साधू ट्रान्सपरंट काही होऊ दे असा निश्चयाचा दृढपणे तो करत असतो, तशी ती
बघत होती. विथ ग्लासी काउंटेन्स शी लुक डाऊन टू कॅमेलॉट. तिची नजर कॅमेलॉटवर स्थिरावलेली होती. इट वॉज द क्लोजिंग ऑफ द डे. दिवस शेवटीला आलेला होता. शी लूज्ड द चेन अँड डाऊन शी ले. तिनं त्या शॅलेटची ते जे छोटी बोट होती त्या बोटीची चेन सोडली आणि शी निघाली त्या ह्याच्यातून. द ब्रॉड स्ट्रीम बोर हर फार अवे. तो जो प्रवाह होता त्याला प्रवाह तिला लांबवर घेऊन गेला. द लेडी ऑफ शार्लट. ॲज वेंट टू सेलर्स वाईल दे रोम. ॲज वेंट टू सेलर्स वाईल दे रोम बाय क्रीक्स अँड outfalls far from home, rising and drooping with a foam from dying swans, wild warblings come, blown shoreward. म्हणजे जसं एखादा सेलर खलाशी ज्यावेळी एकदा एखादा समुद्रावर भटकंती करत असतो त्यावेळी तो एखाद्या क्रीक जवळून एखाद्या आउटफॉल जवळून जसा दूरवर जात असतो, जसा कधी फेसाळलेल्या पाण्यावर कधी वर कधी खाली होत असतो, तशी हिची बोट निघाली होती. जसं एखाद्या जंगली राजहंसाचं गाणं ऐकायला मिळतं, ते कसं कमी अधिक होतं, तसं ती त्या शोअरकडं त्या किनाऱ्याकडे निघाली होती. सो टू कॅमेलॉट स्टील ॲज द बोट हेड वूंड अलॉंग. तसं हे बोटचं डोकं हे त्या कॅमेलॉटकडे निघालेलं होतं. The willowy hills and fields among the herd, they heard her chanting her death song, the lady of Shalott. तिथं आजूबाजूला असणारं ते सगळा निसर्ग होता. त्या निसर्गाने तिचं गाणं ऐकलं. ते मृत्यूचं गाणं होतं. मृत्यू सांग, तिच्या मरणाचं गाणं ते म्हणत होती. अ लॉंग ड्रॉन कॅरॉल मोर्नफुल होली. ती बघा एक लॉंग ड्रॉन कॅरॉल दीर्घ झालेलं गाणं. मोर्नफुल दुःखी, होली पवित्र. शी चॅन्टेड लाऊडली. ती म्हणत होती मोठ्यानं. ते गाणं ती मोठ्यानं म्हणत होती. चॅन्टेड लोली, कधी दबक्या आवाजात म्हणत होती. टिल हर आईज वेअर डार्कंड होली. जोपर्यंत तिचे डोळे पूर्णपणे काळे पडले नाहीत तोपर्यंत ती म्हणत होती ती गाणं. अँड हर स्मूथ फेस शार्पन्ड स्लोली. आणि तिचा मऊ चेहरा हा शार्प झाला. टर्न टू टॉवर कॅमेलॉट. आणि तो तिचा चेहरा त्या कॅमेलॉटकडे वळला. फॉर शी रीच्ड अपॉन द टाईड द फर्स्ट हाऊस बाय द वॉटर साईड. परंतु पहिल्या घरापर्यंत पोहोचायची होती तोपर्यंत सिंगिंग इन हर सॉंग शी डाईड. गाणं म्हणतच ती मेली. द लेडी ऑफ शार्लट. पहिल्या घरापर्यंत पोहोचताच ती मेली. आता ती तिथं आली. सगळं गाव एकत्र झालं ना. अंडर द टॉवर अँड बाल्कनी बाय गार्डन वॉल अँड गॅलरी. म्हणजे प्रत्येक घरामध्ये प्रत्येक बागेमध्ये प्रत्येक घराच्या बाजूनं पेल कॉर्प्स शी फ्लोटेड बाय. तिचं ते निस्तेज पडलेलं शरीर तरंगत होतं. डेड कोल्ड, अगदीच कोल्ड होतं. बिटवीन द हाऊसेस हाय डेड इन टू टॉवर्ड कॅमेलॉट. ती अशी त्या कॅमेलॉट मध्ये भोवतीनं फिरत होती. नाईट अँड बर्गर लॉर्ड अँड डेम. सरदार, गावातले लोक, श्रीमंत लोक, तिथल्या स्त्रिया, ते त्या वारपेच्या म्हणजे तिथं त्या काठावर नदीच्या काठावर गोळा झाले. आणि त्या बिलो द स्टर्न त्यांनी नाव वाचलं. बिलो द स्टर्न दे रेड हर नेम. काय नाव होतं? द लेडी ऑफ शार्लट. द लेडी ऑफ शार्लट. दे क्रॉस्ड देमसेल्व्स देअर स्टार्स दे ब्लेस्ड. एकमेकाला क्रॉस केले. त्यांनी त्यांच्या नशिबाचा धन्यवाद मानला. नाईट, मिन्स्ट्रेल, आबट, स्क्वायर अँड गेस्ट. सगळ्यांनीच नाईट, मिन्स्ट्रेल, abbots, squires and guests. There lay a parchment on her breast. तिच्या छातीवर एक लिहिलेलं कागद होता. That puzzled more than all the rest. की जो प्रत्येकाला कोड्यात टाकत होता. The well-fed wits at Camelot. आणि कॅमेलॉट मधले सगळे जे हुशार लोक होते त्यांना सुद्धा तो
होड्यात टाकत होता. द वेब वॉज ओव्हन क्युरियसली. मी माझ्या गोष्टी अगदी प्रामाणिकपणे करत होते. चार्म इज ब्रोकन अटरली. आता त्याचं जे मॅजिक आहे ते ब्रेक झालेलं आहे. ड्रॉ नियर, फिअर नॉट. या जवळ. दिस इज आय, द लेडी ऑफ शार्लट. मी लेडी ऑफ शार्लट. अशा पद्धतीनं या कवितेमध्ये कवीनं लेडी ऑफ शार्लटचा ही गोष्ट लिहिलेली आहे. नाव दिस फॉर्म इज अ बॅलॅड फॉर्म. आज याचा जो फॉर्म आहे तो बॅलॅड फॉर्म आहे. बॅलॅड म्हणजे पोवाडा. अँड ही फॉलोज बॅलॅड मीटर. बॅलॅड मीटरचा वापर केलेला आहे. तुम्ही याचा अभ्यास करून याच्यावरचं उत्तर लिहू शकता. ओके. नाव लेट अस सी इफ देर आर फ्यू क्वेश्चन्स वी कॅन आन्सर. आता हे सगळं लिहित असताना तुम्ही थोडासा त्याचा there are many questions and you would be able to answer them. Okay.